जय श्रीराम दर्शक बंधु आज एक नूतन वीडियो को आपण को हृदय स्वागत जनाऊँगी। आज आम जानिबा आपण केमिति अति सहज सरल माध्यम रे आपणक घरे आपण धनतेरस और दीपावली दिन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को किपरि पूजा करि परिबे। तेणुकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण धनतेरस रे पूजा करुछंती ताहले धनमंत्री भगवान को बसैबे। आउ जदि दीपावली रे पूजा करुछंती ताहले आपण धनमंत्री भगवान को न बसैले मध्य चलिबो। धनतेरस दिन ही धनमंत्री भगवानंकर जन्मदिन। धनमंत्री हेउचंती भगवान विष्णुंकर एक अवतार, जे कि प्रथम डाक्तर माने देवता मानंकर डाक्तर से अटंती। तो प्रथमे आपण कौन करिबे ना, प्रथमे आपण कलश बसई नेबे। कलश रे गंगा जल, दुब, अरुआ चाउल, सिक्का और गुआ बसईकी आपण कलश बसई नेबे। तापरे लक्ष्मी नारायण बसैबे, कारण लक्ष्मी पूजा तो नारायण मध्य बसिबे और लक्ष्मी नारायणकर फोटो मध्य बसई पारिबे। तापरे आपण पित्तल रे निर्मित माँ लक्ष्मी को मूर्ति बसई सही मूर्ति को स्नान कराई देबे। तापरे आपण सबु भगवान को पंचामन स्नान कराई नेबे। पित्तल मूर्ति को पंचामन स्नान कराइबा परे आपण हलदी स्नान कराइबे। तापरे साधारण जल रे स्नान करी श्रृंगार कराई नेबे। सिंदूर, चंदन जहाँ भी अलंकार अछि माँ को पाई नुआ पोशाक बा वस्त्र सबु पिंधेकी माँ को श्रृंगार कराई नेबे। देखंतु कौनसी भी पूजा करुछंती आपणंकु विधि जणा नाही, सेईटा नुहे जे आपणंकु विधि जणा नाही जे आपण पूजा करिबे नाही, सेमिति किछि नाही। जदि आपणंको घर को केही अतिथि आसुछंती बा केही प्रियजन आसिले आपण कौन करुछंती, आपण कौन करंती ना तांको मन पसंदर खाइबा आपण तांको पाई प्रस्तुत करंती। तांकु जेउ कलर ओ तांकु जेउ प्रकारर फूल पसंद लागे आपण सेमिति सबु आणंती। तो सेमिति ही भगवान को आवाहन करी आपण आपणकर घर को डाकुछंती। तो भगवान को जहाँ पसंद ताहा भोग लगांतु, तांकु मन पसंदर पोशाक पिंधांतु। तांकु भल भावरे आपण जेमिति अतिथि चर्चा करंती भगवान को मध्य आपण सेमिति चर्चा करंतु। जेतिकी आपणको भगवानंकर पूजा नीति जणा सेतिकी रे ही करंतु। सेतिकी रे ही भगवान निश्चय संतुष्ट हेबे और भगवान आपणको ऊपर कृपा करिबे। जदि आपणको किछि विधि मध्य जणा नाही ताहेले मध्य भगवान आपणको क्षमा करिदेबे, कारण एही जुग हेउछि कली जुग। एही जुगरे आपण टिके पूजा करिछंती ताहाले मध्य भगवान संतुष्ट होई जिबे। तो जहाँ भी हेले पूजा करंतु। एईटा भाबंतुनी कि मते विधि जणा नाही, काले भूल होई जिवो, भगवान मते दंड देबे, सेमिति भी किछि भी नाही। कारण भगवान निज संतान मानकु केबे भी दंड देबे नाही। एबे सबु भगवान को गाधोईकी श्रृंगार करिनेबे। सबु भगवान माने प्रभु गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान। तापरे दुईटी जगारे फूल चाउलर आस्थान देई दुईटी गुआ बसांतु। आपण गणेश, सरस्वती और माता लक्ष्मी को मूर्ति रखिपारिबे। सेई दुईटी गुआ मध्यरु गोटिए हेले धनमंत्री भगवान और अन्यटी हेले कुबेर महाराज। जदि आपण दीपावली रे पूजा करुछंती ताहले आपण कुबेर भगवान को बसैबे और जदि आपण धनतेरस रे पूजा करुछंती ताहले आपण दुई जन को बसैबे। जणे हेले धनमंत्री भगवान और अन्य जणे हेले कुबेर भगवान को बसैबे। तापरे सबु भगवान को आपण इतर लगांतु। बजार रे मिले एही सुगंधित इतर बा अगुरु, ताहाकु निश्चय लगांतु। ध्यान रखिबे एहा ऑर्गेनिक होइथिबा दरकार, कारण पित्तल मूर्ति खराब होई जाई पारे। तापरे कलश को वस्त्र रूपरे कला बा चढ़ई दियंतु। तापरे सबु ठाकुरों को आपण फूल चढ़ई देबे। तापरे भगवान गणेश को निश्चय 11टी दुब चढ़ांतु, कारण भगवान गणेश को दुब पसंद।
ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ 11ଟି ଦୁବ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ 11ଟି ଦୁବ ନିହାତି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦୀପ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲରେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ତ ଏହା ନିହାତି କରିବେ। ଦୀପାବଳି ହେଉ ବା ଧନତେରସ ହେଉ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅନେକ ଦୀପ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ତ ଦୀପକୁ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଓ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜି ନେବେ। ତାପରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ 7ଟି ଶସ୍ୟ ନେବେ। ତା ଭିତରୁ ମେନ୍ ଶସ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଧନିଆ। ଆପଣ ଧନତେରସରେ ଧନିଆ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଓ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ଧନିଆକୁ ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନିଆ ଆଉ ଖଇ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଘିଅକୁଆଁରୀ ନେବେ, କାରଣ ଧନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଅଁଳା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ନିମପତ୍ର, ନହେଲେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଭଗବାନ ଧନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶସ୍ୟ ସବୁ କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଜେଇକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁବେର ପୁଟୁଳି ବନେଇବେ। ସେହି କୁବେର ପୁଟୁଳିରୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ନହେଲେ କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିରେ 3ରୁ 4ଟି ହଳଦୀ ଓ 7ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ମଞ୍ଜି, ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଞ୍ଜି, ଆଉ 7ଟି ଗୁଣ୍ଡି ଚକ୍ର, ଆଉ ପିଓର ଶଙ୍ଖାରୁ କଟା ହୋଇଥିବା ଶଙ୍ଖା, ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ଏଇଟା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପାର କଏନ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ରୂପାର କଏନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ପୁଟୁଳିରେ ପଇସା ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ଏହି ହାଣ୍ଡିକୁ ମାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ଫୁଲ, ଚାଉଳ, ଦୁବ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବେ ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଝୁଣା, ଧୂପ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ତାହା ହେଲା ଖଇ ଓ ତା ସହିତ ତାସା, ଯାହା ମିଠା ଶିରାରେ ବନା ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଫଳ ଓ ମିଠା, ବା ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ନେବେ। ସେହି ଭୋଗକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବା ଆପଣ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ି ପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହିଠାରେ ଦକ୍ଷିଣା ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ପୂଜାରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ, ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଆପଣ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଗରିବକୁ ଦେଇପାରିବେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବସିକରି ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆମ କଲଚର କ'ଣ, ପୂଜା କିପରି କରାଯାଏ, କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏ ପୂଜାର, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୁଆ ଯଦି ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବା ଆମ କଲଚର ନ ଶିଖିବେ,
ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ କଲଚର ବୁଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଘରେ ସବୁ ପର୍ବ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ପୂଜା ସରିବା ପରେ, ଆଳତି ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଧନିଆ ରଖିଥିବେ, ଧନିଆ, ଫୁଲ ଓ ଖଇକୁ ମିଶାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଓ କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଏହି ଶସ୍ୟ ଦାନାକୁ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୂଜା ପରଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଶସ୍ୟକୁ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଏହି ଶସ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁବେର ପୁଟୁଳି ବନେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେବେ। ଆଉ ଏହି ଧନିଆ ଦାନାରୁ କିଛି ଦାନା ନେଇ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ୍ରେଜ୍ ଲକର ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ବା ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଗହଣା ରଖନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ଏହି ନାଲି କପଡ଼ାକୁ ରଖିଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି କୁବେର ପୁଟୁଳିର ଜିନିଷ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।